له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. نواصل يعني في دراستنا يعني في مدى أصول الفقه كتاب الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. سنتناول في هذا اليوم في باب أو في فصل وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام. في الماضي تكلمنا يعني باعتبار المنسوخ المنسوخ. الآن نحن سنتحدث ونتعلم باعتبار الناسخ إن شاء الله. الأول من سيقرأ أولا؟ تفضل. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آيات المصابرة. نعم. الآن نأتي إلى وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام. الأول يعني نسخ القرآن بالقرآن. ما المقصود هنا؟ يعني القرآن هو نسخ القرآن. يعني الآية الأولى نسخت بالآية الثانية. يعني بين القرآن والقرآن. هذا المقصود. ومثاله آية المصابرة. ما معنى آية المصابرة؟ يعني في سورة الأنفال. إياكم منكم 20 صابرون يغلبون 200. هذه الآية لم نسخت. هذه الآية نسخت. فجاءت الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أنكم فيكم ضعف. هذه الآية الثانية هنا يعني اعتبرت يعني الناسخة مثل هذا. يعني باب النسخ النسخ هذا فصل القسم الثاني النسخ باعتبار الناسخ يعني 4. أولا القرآن بالقرآن. مثال يعني في آية مصابرة في سورة الأنفال. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه الآية الأولى. يعني في الآية 20 صابرون في هذه الآية. هذه الآية الأولى. ثم أتت الآية الأخرى. الله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم. هذا يراد بهذا المقصود القرآن بالقرآن. هذه القرآن هذه القرآن. الآية الأولى نسخت بالآية الثانية. هذا المقصود يعني الحكم في القرآن حذف بالقرآن أو نسخ بالقرآن هكذا في نفس القرآن. يعني القرآن بالقرآن هذا معتبر. mana mu'tabar? Neko ya. Hadza mu'tabar. Quran bil Quran. Hadza biduni khilaf. Hadza biduni khilaf. Fi hukmihi yani al-Quran bil Quran yani biduni khilaf.
ittafaqah ulama. Yani limadha Al-Quran fihi mutawatir. Al-Quran aqwa. Dalil aqwa. Misal aradallahu an yansakh al-hukma bil Quran. Hadza mu'tabar. La khilaf fih. Enggak ada perselisihan di dalamnya. Yani al-ulama la yakhtalif al-ulama al-Quran bil Quran. Ittafaqu hum ittafaqu. Al-misal ishruna sabirun mi'atan ishruna sabirun yang libumi mi'atan. Summa Allah Subhanahu wa taala al-an khaffafa Allah ankum wa alima annakum wa alima anna fikum dha'fa. Al-an al-ayah ats-tsaniyah nasikhah. Sumiyana nasikhah. Yani al-ayana nasikhah. Ishruna sabirun mansukha. Yani al-ayah mansukha. Hakadha faqat. Mafhum? Hadha al-Quran bil Quran. Limadha ya Rahmadi? Bayyin lana ya Rahmadi. Kita galau mansukha. Al-ayah ula mansukha. Yani al-hukm la yu'tabar. Wa nahnu na'mal bil ayah tsaniyah. Kita jadi berhukumnya itu kita memakai yang kedua. Yang pertama sudah dihapus. Lakinna lafzahu baqi. Idza raja'na ila ad-dars as-sabi' as-sabiq yani an-nasakh yani bimadha al-lafzu baqi wal hukmu yuzal atau nusikha. Hakadha. Thumma ya Rahmadi, kaifa ya Rahmadi? Anta mansukh ya Rahmadi? Mansukh min qalbiha. Mansukh min qalbiha. Hiya nasikhah. Wa anta mansukh ya Rahmadi. الثاني تفضل lagi. الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم نجد له مثالا سليما. نعم. يعني الثاني نسخ القرآن بالسنة. ما المقصود هنا؟ يعني الآية نسخ بالسنة. ثم قال المؤلف يعني الشيخ محمد رحمه الله قال ولم أجد له مثالا سليما. هذا قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين. هو قال ولم أجد له مثالا سليما. هذا المقصود نسخ القرآن بالسنة. يعني القرآن نسخ بالسنة. هذا رأي الشيخ قال لم أجد له مثالا سليما. انظر قول الشيخ. هذا قول الشيخ محمد rahimahullah. Mungkin في العلماء الأخرى في العلماء الآخر ممكن موجود. لكن هذا قوله. مثال هو يعني كما الله في القرآن الكريم يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت يعني لا هذه الآيات عن الوصية. Anil wasiyah wal irth, tentang hukum waris. Lakin fi hadhil ayah yakni idza hadara kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut antara qaharnil wasiyah lil walid wal aqrabin. Hadhil ayah qala syekh yakni hadhil ayah mu'tabirat yakni bimakna umum. Kullu yakni yahsul 'alal irth wal aqrab wal walid. Lakin bainal aqrab al qarib lil walidin wal aqrabin yakni al aqrabin yakhtalif bi haqqi al akh. Jadi antara kerabat itu berbeda dengan
saudara, karena saudara lebih dekat. Kalau kerabat kan dia orang di samping itu. Nanti ada di ilmu waris itu ada yang qarabah yang dekat, ada yang jauh nanti itu. Hak-hak mereka ada nanti semuanya. Jadi semuanya itu mendapatkan hak. Cuman ada perbedaan nanti yang mana didahulukan. Summa qala Syekh hadhil ayah yani la tu'tabar yani nusikhah hukmuhu. La yumkinna idza nusikha al-hukm mungkin la yujad al-ith. Mungkin al-aqrabin al-walid mungkin la yastaslim yani al-ith kalau dihapus hukumnya. Yani Asy-Syaikh yani hamala al-hadis minan nabi sallallahu alaihi wasallam la wasiyata. Thumma hadal hadis la yu'tabar bimana nasikh. Tapi hadis itu bermakna khas untuk pengkhususan. Tapi dia bukan menghapus ayat tersebut yang intaraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Itu ayatnya am. Kemudian ayat yang berikutnya datang hadis yang berikutnya la wasiyata. Hadis tersebut bukanlah sebagai penghapus, tapi hadis tersebut adalah sebagai taksis, mengkhususkan. Jadi enggak ada. Kalau misalnya fil aqal misal idza nusikha hukmu al-ist mungkin la yujad al-ist, mungkin la yastalim ya, tidaklah menerima la yastalim al-aqarib wal walid kalau ayat itu dihapus hukum. Tapi itu antara gabungan Quran dan hadis tadi itu hanya berbentuk taksis saja dia itu. Itu menurut Syekh rahimahullah itu. Wa kadzalika fi ayatir rajam jaa al-hadis idza kana tahaddatsa an ar-rajam yani huwa bayan faqat, sebagai penjelas saja, bukan sebagai menghapus hukum. Bukan nasikh. Kalau dihapus hukum rajam, mungkin enggak ada hukum rajam. Itu hanya sebagai taksis atau sebagai bayan. Sebagai bayan. Dia sebagai penjelas. Ya. Jadi itu kama qala Syekh an-naskhu sunnah bil Quran, misalu nasukh lam ajid nahu misalan salima. Hadza ra'yu Syekh. Hadza ra'yu Syekh Muhammad rahimahullah. Jadi Al-Quran itu yang bila jumpa itu hadis itu atau sunnah itu tidaklah menghapus, kecuali dia sebagai bayan tentang taksis. Lakin yajuz misal as-sunnah yajuz nasakh Al-Quran bisyarat, yakni misal hadhihi sunnah sanaduha mutawatir atau hatta fil ahad boleh menghapus Quran itu, boleh menghapus dengan syarat adanya sahih, karena antara Quran dan hadis itu lebih kuat yaitu Al-Quran kan la yumkin Al-Quran yunsakhu bil hadis hadis fi darajah al-tsaniyah ad-darajah al-ula yakni Al-Quran, lakin la yumkin lakinna naskhul Quran bi sunnah yu'tabar khilaf, ada di dalam khilaf di dalamnya. Tapi boleh ahad menghapus dengan syarat dengan syarat dia sahih dia. Itu boleh. Apa yakni Al-Quran nusikha bis sunnah, hadis nasakha Al-Quran, hadis sebagai penghapus hukum di dalam Al-Quran. Iya, itu maksudnya. Misal qala syekhuna walam ajid lahu misalan saliman.
qaul syekh yani ra'yu min syekh yani huwa qal ana lam ajid lahu misalan saliman. Kata syekh itu, saya belum mendapatkan sesuatu pun contoh yang selamat, yaitu Quran itu dihapus dengan sunnah. Kemudian ada pun yang mengatakan seperti ayat di dalam waris tadi, intarka khaira nil wasiyah lil walidaini wal aqrabin, itu ayat itu kemudian ada datang hadis la wasiyat, ya kan? Itu bukan bermakna menghapus, tapi bayan, menjelaskan saja dia sebagai penjelas. Makanya dibilang walam ajid lahu misalan salima. Hadza qala qaul syekh. Wa kadzalika fi ayatir rajam. Fi ayatir rajam. Fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni fi rajam laisa bi makna yakni nasakh, tapi lil bayan. Hadza al maqsud walam ajid lahu misalan salim. Hadza ra'yu syekh syarhimahullah. Lakin fil haqiqah Al-Quran fi martaba al-ula. Al-Quran fil martaba al-ula. Hal yajuz Al-Quran yunsakhu bis sunnah atau bil hadis. Hadza fi mahal khilaf. Di dalam tempatnya khilaf. Lakin idza faqada syartuhu la yumkin, kalau hilang syaratnya enggak mungkin. Ahad wal mutawatir, al-ahad wal mutawatir aina aula mutawatir ya. Misal idza wajada ar-rajul al-hadis ahad nasakha al-Qur'an bisyarat al-had hadisuhu sahih, hadza faqat. Tapi mutawatir, kalau ada mutawatir lebih baik mutawatir. Tapi kata Syekh di sini belum mendapatkannya. Contohnya yang selamat itu, yang bagus, yang semisalnya itu. Hadzal maksud nasakh Quran bisunnah. As-salis, tafaddal. Rahmadi. Jadi kapal mah Maulana aja. Tadi Maulana apa nasi goreng aja. Naskhus sunnah naskhu bil naskhu istiqbal madza muqaddis as-sabitu dia. As-sabitu ada bahasanya. As-sabitu bi sunnati bi istiqbal al-ka'bah. Tak tiktok. As-sabitu bi qawli ta'ala. Kalau salah juga tu percaya dia. Percaya. Al-Baqarah. Yani huna an-nasakh sunnah bil Quran. Yani as-sunnah al-hadis yunsakhu bil Quran. Mal makna huna yani Al-Quran
nasakha as-sunnah hadzal maksud. Wa mithalu naskhu istiqbalil baitil maqdis as-sabit bis-sunnah. Yani qabla an nadkhul huna as-su'al yani Rasul sallallahu alaihi wasallam hajara ilal Madinah. Hajara ilal Madinah. Kam yuqimu kam muqiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah qabla an jaa al-amru min Allah subhanahu wa ta'ala al-muslimuna yastaqbiluna ila Makkah. Kam muqiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah ba'da al-hijrah. Thumma jaa al-amr yani yattajihuna ila Makkah atau ila Baitillah. Kamukiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-hijrah fil Madinah. Yakni kamukiman berapa kam yauman yuqimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah qabla an ya'ti al-amr. Berapa hari? 5 hari? Kam? 2,5 hari? Yani karena Rasulullah SAW yuqimu fil Madinah qabla an ya'ti al-hijrah al-amr fi jiha ila Makkah 16 atau 17. Jadi selama 16 hari di Madinah. Wa kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi Rasul itu galau dia. Jadi selama 16 atau 17 hari berada di Madinah. Ba'da dzalika Allah Subhanahu wa taala amara bitijahi ila Makkah. Jadi setelah 16 hari atau 17 hari Rasul di Madinah, lalu yakni datang perintah. Hadza hammuhu Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana hammu? Kegalauan ini dah. Ham. Jadi kegalauan Rasul itu apakah pas di Madinah atau pas sejak di Makkah? Mundu fi Makkah atau mundu fil Madinah? Hamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mundu fi Makkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mundu fi Makkah hamma. Mana hamma? Galau. Hamma. Kegalauan beliau itu ingin meminta kepada Allah untuk dipindahkan kiblat. Wa kadzalika Allah Subhanahu wa taala qala qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi Rasul tu fi riwayat sering melihat ke langit. Yaitu meminta kepada Allah supaya ya Allah tuh kapan nih pindahnya teh? Kapan pindah kiblat ini? Aswal sani Rasul sallallahu alaihi wasallam hinama fi Makkah aina yatajih as-shalah. Padahal Ka'bah ada sana itu. Gimana? Kemana Rasul menghadap kiblatnya? Ila Baitul Maqdis yani. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli an yattajih ila Baitul Maqdis. Lakin fi baina Yamani sama Al-Hajar. Jadi Rasul itu ketika sholat itu fi Makkah Al-Hajar wa Al-Yamani bainahuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam yusol salli. Rukun Yamani wal Hajar. Hajar mana? Hajar mana ya Rafinah? Ahwaswat. Nah, bainahuma. Lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam yatajih ila Baitul Maqdis. Masabab padahal Ka'bah dah tu. Karena Rasul tu manusia yang paling taat. Limadha al-amru huna lam yanzil.
Belum turun lagi kan perintah. Masa Rasul itu tidak akan pernah melakukan sesuatu pun kecuali dituntun oleh wahyu. Hadzal jawab. Rasul SAW yuskan yusalli baina al-hajar wa yamani. Nah, kadzalika Allah Subhanahu wa taala qala qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi Allah tu tahu kegundahan Rasul tu tahu, tapi ada waktunya. Iya, sabar Rahmadi. Setelah mendung pasti ada pelanginya Rahmadi. Contoh Rasul dari Makkah berapa tahun itu pengen minta dipindahkan. Hah? Hah? Apa? Di Makkah Rasul. Maksudnya? Fi Makkah. Lam yati al-amr. Belum datang perintah tapi tetap di Baitul Maqdis. Pas di Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 16 bulan. Iya. Fil Madinah. Bukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj masih di Makkah bila itu. Jadi pas di Madinah, hijrah di Iya. Iya. Bukan, antara 16 dan 17. 16 atau 17 antara itu. Ba'dal hijrah. Hah? Pas beliau kurang lebih 16 atau 17 hari di sana beliau itu. Baru datang. Iya. Wal hijrah. Yani ba'dal hijrah. Setelah hijrah dari Makkah. Beliau menetap 16 atau 17 hari, lebih kurang. Jadi kalau begitu menghadap ke Baitul Maqdis berapa lama? Dari Makkah sampai hijrah di Madinah. Tidak diperintahkan sholat. Iya. Ke Baitul Maqdis awalan. Wa kadzalika yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam awalan madza fa'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam arada an yu'allif. Mana an yu'allif? An yu'allif al-yahud, untuk menyatukan Yahudi. Tapi Yahudi ingkar. Nah, makanya Rasul bertambah keinginannya kuat meminta kepada Allah agar segera dipindahkan kiblatnya. Rasul itu memang dari awal ingin minta juga pindah. Kemudian pas pindah ke Madinah, Rasul SAW pertama kali dia itu ingin menyatukan Yahudi. Tapi Yahudi tabiatnya makin besar keinginan Rasul untuk memindahkan kiblat karena gara-gara Yahudi ini lagi. Ada yang bilang katanya itu adalah cara-cara Yahudi kan dipindahkan ke Baitul Maqdis, dan mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan hukum asal kiblat para nabi dan rasul itu di Makkah, makanya dipindahkan ke Makkah kembali itu. Dan ada yang mengatakan Baitul Maqdis itu adalah sebenarnya akal-akalan Yahudi supaya seakan-akan di sana kan, kayaknya ada hikmahnya tuh di dalam itu. Hadzan yakni as-sunnah nusikha bil Qur'an. Aina nasakhuna yakni fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Hadhil ayah nasikhah. Ma nasikhah yakni hadhil ayat nasakhat as-sunnah. yakni Rasul kana yusalli yattajih ila Baitul Maqdis hakadha. Hadza makna naskh sunnah bil Qur'an. Ar-rabi', tafaddal. Ar-rabi' naskh sunnah bil Qur'an. Wa mutawatu kuntum kuntu
في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. هذا الحديث الرابع يعني السنة nasakhat sunnah. Hadis menghapus hadis. Al-misal ini kuntu nahaitukum, ini fin nabadh. Jadi hukum nabadh. Nabadh tu nabis yang semacam fermentasi kurma itu dulu. Kurma. Jadi dia tuh kalau salah lebih kurang 3 hari. Kalau kelamaan bisa jadi khamar dia. Jadi air nabat tuh, nabis air nabis itu. An-nabil. Jadi kurma itu di fermentasi itu. Waktunya cuma 3 hari itu. Dulu Rasul melarang yakni fermentasi nabil. Nabil itu adalah apa dari kurma itu. Dimasukin kurma, air kurma, ya kan? Didiamkan beberapa hari gitu. Dulu dilarang oleh Rasul, tapi sekarang diperbolehkan karena nanti efeknya dia bisa menjadi muskir, memabukkan. Makanya ada larangan nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Udah apa dia kamu? Dia mengandung dia nanti kan, muskir dia nanti. Gasnya itu. Tapi nabil itu termasuk minuman sehat itu. Faedah kasir fi nabil. Kurma semalam untuk minum air. Untuk obat direndam bisa jadi untuk obat itu. Insyaallah. Untuk kesehatan apa bisa itu. Pokoknya untuk menjaga kesehatan ini. Air kurma itu dimasukin. Pagi minum tuh segar badan itu. Tapi terserah kurma, terserah. Tapi kalau bisa lebih dari 3. Yang 1 gelas itu mungkin 3 atau 5. Kemudian fashrabu fima syi'tum. Yani fashrabu fima syi'tum. Wala tashrabu muskirah. Jadi kalau lebih dari 3 hari dia bisa menjadi muskir dia itu. Wi'a dalam bejana. Dulu Rasul itu melarang yaitu nabil itu disimpan di dalam bejana. Kemudian fashrabu fima syi'tum wala tashrabu muskirah. Jadi jangan diminum kalau sudah menjadi muskir. Muskir itu yang memabukkan. Itu. Jadi boleh, dahulu Rasul SAW melarang. Kemudian datang hadis memperbolehkan. Nah, jadi dengan datangnya hadis yang berikutnya, lafaz berikutnya itu, maka diperbolehkan untuk merendam namanya nabil, kurma yang direndam itu namanya nabil. Nah, itu boleh itu. Bagus tuh kesehatan. Tahu beli aja nih. Aqua masukin 5 atau 10 rendam satu malam. Tapi kalau kelupaan lebih dari 3 hari jadi muskir dia itu. Itu nabil itu. Bisa membuat karena alkoholnya keluar itu. Akan difermentasi namanya. Hakata. Hada misal as-sunnah nusikhat bisunnah. Mal misal akhar kuntu nahaitukum anzartil kubur kan? Fazuruha. Dulu Nabi SAW melarang untuk ziarah kubur. Kemudian diperbolehkan untuk ziarah kubur. Hadzal maksud yakni as-sunnah nusikhat bisunnah. Hadis hukum di dalam sebuah hadis itu dihapus dengan hadis yang lain. Misal Quran bil Quran hakadha.
Apa? هذا في نفس الحديث. نعم في لفظ في نفس اللفظ. نعم يعني القاعدة في أصول فقه في القواعد الأصولية ماذا؟ نهيتكم عن زيارة القبور. ما الحكم هنا؟ الأول نهيتكم Nah, at-tahrim, al-hadir, ماذا القاعدة هنا؟ الأمر بعد النهي يفيد الإباحة. نعم، الأمر بعد النهي تفيد الإباحة. هذا الحكم، هذا إباحة. كل عبادة كل عبادة زيارة القبور من العبادة. لكن في الحكم يعني الإباحة. الحكم إباحة مباح menziarah kubur. Yani na'am. Al-amru ba'dan nahi yufidu al-ibahah. Jadi perintah itu datang setelah adanya larangan, hukumnya mubah itu maksudnya. Lalu bagaimana kalau ada yang duduk di pinggir lapangan itu gimana? Pinggiran Quran kuburan. Kuburan itu kan pakai dikasih bangunan itu. Itu kan makruh hukum itu membangun. Makruh hukum itu. Ada yang Azan berkubri makruh. Azan Yani. Iya. Nah, ada itu dihukumi makruh dia itu. Kalau minum itu nggak boleh bisa. Hah? Kalau azan Dikasih keramik itu makruh itu, meninggikan. Dia kena dilarangan hadis Nabi kan, meninggikan itu. cuma batu nisan aja. Kalau di kepala itu atau batu nisan itu kan, itu pun khilaf juga ngasih batu nisan kepalanya itu. Dia lihat kondisi dia. Kalau misalnya tidak Dibagi baru mau bilang Berarti di sini kan masak sunnah di sunnah. Di sini kan dia di dalam satu hadis. Nah, satu lafaz Satu lafaz dia ada sana nasinya. ada mansukh, ada nasikh. Ya mansukh lafaz al-awal, an-nasikh lafaz al-thani. Ada banyak itu. Banyak lafaznya itu. Yang berbeda itu. Naam. Al-an hikmatun nasakh. Tafadhal Pak Rizal, hikmatun nasakh. Linaskhi muta'addidatun mura'atu masalih al-ibadi tashri'i. تفضل. في dinihim wa dunyahum. Nah, mana mura'ah? Muhafazah. Yani hadza limadza
Allah Subhanahu wa taala nasakha. Allah Subhanahu wa taala yakni syara'a an-nasakh. Kenapa Allah itu mensyariatkan nasakh? Yani hadhihi muhafazatu masalil ibad bitasyri'. Jadi ada kebaikan bagi hambanya. Ma huwa manfa'alahum fi dinihim wa dunyahum. Apa yang memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat mereka, agama mereka atau dunia mereka. Hadzal al-awwal, al-ula, hikmatul ula. As-tsani, tafadhal Pak Rizal. Asani tatawwuru fi tasdiqi hatta yablu na'am al-kamalu, yani at-tatawur. Mana at-tatawur? Perkembangan. Naam, at-tatawur fi tasyri'. Jadi satu per satu. Yakni mal misal, al-misal fil khamar, misal fil khamar kana yajuz an yashrab khamar wa ba'da dzalika ya'ti al-amr, lakin Allah Subhanahu wa taala amara bit tadarrud, pelan-pelan. Kemudian Allah mengatakan khamar ini nanti tidak boleh dipakai dalam salat. Ya kan? La taqrabu as-shalah wa antum sukara. Jadi ada hikmahnya, pelan-pelan. Jadi tidak secara langsung. Jadi khamar itu Allah turunkan ayat larangannya itu tidak secara langsung. Pertama, para sahabat meminum khamar. Kemudian datang perintah, khamar diharamkan saja dulu. Diharamkan kan? Makanya ketika datang perintah diharamkan tuh dibuang kan? Nah, itu masih tadarrud. Kemudian datang ayat yang lebih menegaskan lagi setelah itu. La taqrabus shalah wa antum sukara. Itulah lebih sempurna dia. Setelah itu sempurnalah hukum khamar tersebut, yaitu hukum pengharamannya. Jadi dalam mengharamkan sesuatu itu Allah tidak langsung kepada intinya. Khamar itu haram, tapi dengan perlahan-lahan. Disebut khamar itu haram, kemudian langsung dibuang. Setelah itu ada ayat kalau khamar itu diminum, larangannya adalah tidak boleh mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Nah, setelah itu baru terhapus hukumnya minum khamar, baru hilang sampai sekarang. Hukum khamar dahulu ini boleh diminum, sekarang menjadi diharamkan sampai hari kiamat. Jadi prosesnya itu tadarrud. Mana tatawur fi tasyri' hatta yablugha al-kamal. Hakadha. As-salis, tafadhal Pak Rizal. As-salis Ikhtibaru al-musallafin bisti'dadihim liqabuli ila akhara waridahum. Yani hikmah nasakh, yani ikhtibar mukallafin. Yani Allah Subhanahu wa taala ikhtabara al-muslimina. Allah Subhanahu wa taala ikhtabara al-muslimina biistidadihim liqabuli tahawuli, yani al-istidad al-muslim sayasta'iduna an yaqbalu al-hukum al-jadid. Jadi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Misal kama fil khamar tadi, dalam hukum khamar tadi, apakah muslim itu menerima diharamkannya khamar atau tidak? Itu. Jadi tujuannya untuk perubahan hukumnya itu. Ar-rabi', tafadhal Pak Rizal. Mukallafina
biqiyamihim biwazifati asyukri an-nasxu ila akhaf. لا أخف. نعم. اسم تفضيل. ووظيفتي الصبر إلى أثقل. نعم. هذا اختبار من الله هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى للمكلفين بقيامهم. يعني بقيامهم mana بقيامهم untuk melaksanakan. Yani biwazifati syukur. Ma wazifah amal syukur. Idza kana nasukh ila akhaf. Jadi dari yang sedikit kemudian sampai yang lebih berat. Wa wazifatis sabri idza kana nasukh ila athqal. Dan bagian juga amalan mengamalkan kesabaran apabila dia itu dihapusnya sampai kepada perkara yang lebih berat. Itu. Sanggup nggak dia menerima itu? Itu maksudnya. Jadi kan ada orang sedikit kadang bersyukur nggak dia dengan yang sedikit itu? Atau kemudian dengan diberi yang lebih banyak itu bersabar dia atau tidak? Itu maksud dari Allah Subhanahu wa taala amara bin nasakh. Itu. Ikhtibarul mukallafin biqiyamihim. Mana biqiyamihim? Yaitu untuk melaksanakan hukum tersebut. Kalau diberikan sedikit dulu sama Allah, apakah dia bersyukur dengannya? Sedikit tersebut. Nah, kemudian diberikan kepada yang lebih berat. Kemudian apakah dia sanggup untuk bersabar menerima hukum yang dahulu dihapuskan, kan? Nah, hadil hikmah yakni fi madza fi nasakh. Nah, insyaallah fil usbul qadim sanuwassil wa nastamir ilal akhbar insyaallah. Nakhtim berdoa kafir majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.